Good morning, class. Today we are starting with the last method of production of compost, that is vermicompost. Now, what is vermicompost first? Vermicompost is nothing but it is an end product of breakdown of organic matter by some species of earthworm. म्हणजेच काय वर्मिकंपोस्ट म्हणजे अर्थवर्म यूज करून जे काही कंपोस्ट खत बनवलं जातं त्याला काय म्हणतो आपण वर्मिकंपोस्ट. मग अर्थवर्म्स काय करतात जे काही आपण ऑर्गॅनिक मॅटर वेस्ट बायोडिग्रेडेबल मॅटर घालू ते काय करतात अर्थवर्म्स खातात आणि त्यांचं एंड प्रोडक्ट ब्रेकडाऊन करतात ऑर्गॅनिक मॅटरचा आणि त्यांचा एंड प्रोडक्ट म्हणजेच काय असतो इट इज नोन ॲज वर्मिकंपोस्ट. The method of preparing compost with the help of earthworm is called as vermicomposting. Vermicomposting म्हणजे काय? The method of preparing of compost with the help of earthworms is known as vermicomposting. It is also known as worm compost, vermicast, worm casting, worm humus and worm manure. These are the different names given to vermicompost. It means artificial rearing or cultivation of earthworms. Vermicomposting is nothing but artificial rearing and cultivation of earthworms. Vermicompost is an excrete of earthworm, right? बरोबर आहे. जे काही earthworm ऑर्गॅनिक मॅटर खाणार आहे आणि त्याचं ब्रेकडाऊन करून इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रिएटा आपल्याला काय मिळतं आपलं कंपोस्ट मिळतं. हॅन्स इट इज अ एक्सक्रिएट ऑफ अ कंपोस्ट विच इज रिच इन ह्युमस. They eat organic matter such as cow dung, farmyard manure, other farm waste. FYM is farmyard manure, other farm waste, and it passes through various parts of the body, and in that process it convert it into the vermicompost. Now in the vermicomposting we use earthworms, right? And the earthworms which are used in a vermicomposting are of two types. First one is burrowing type, second one are of non-burrowing type. दोन टाईपचे अर्थवर्म्स आपण वापरतात वर्मिकंपोस्टिंगमध्ये बरोईंग आणि नॉन बरोईंग. बरोईंग म्हणजे काय डीप सॉईलमध्ये बरो होणारे. नॉन बरोईंग म्हणजे 2-3 लेअरमध्येच असणारे, राईट. नाव फर्स्ट पॉईंट अंडर बरोईंग टाईप. पर्टिमा स्पेसीस लिव्ह डीप इन द सॉईल. आणि नॉन बरोईंगमध्ये इशिएना फोइटिडा अँड युड्रिलस युजिनी लिव्ह इन द अप्पर लेयर ऑफ द सॉईल. This burrowing type of earthworm are pale in color and can live for 15 years. Pale in color असतात आणि 15 वर्ष जगू शकतात. आणि हे नॉन बरोईंग टाईप दिस आर रेड और पर्पल इन कलर and live for only 28 months. This burrowing type of earthworm eat 90% of soil and 10% of organic waste matter. And this non-burrowing type of earthworms eat 10% of soil and 90% of organic waste matter. मग आपल्याला कुठले चांगले आहेत, बरोईंग का नॉन बरोईंग? आपल्याला जास्त ऑर्गॅनिक मॅटर खाऊ जास्त कंपोस्ट तयार करणारे पाहिजेत की जास्त सॉईल खाणारे पाहिजेत. आपल्याला सॉईल खाणारे अर्थवर्म घेऊन काहीही उपयोगाचं नाही. हेन्स वी डू नॉट यूज बरोईंग टाईप ऑफ अर्थवर्म in vermicomposting because they eat the 90% of soil and only 10% of organic matter. We use non-burrowing type of earthworms into vermicomposting because they eat 10% of only soil and 90% of organic matter, which will give the 90% of compost. Hence, the species of non-burrowing earthworms are being used for compost production are Eisena foetida, Udrilus eugeni, Peronoxy, Excrotus, Lumbicans rubellus and Fertima elongata. These are the types of non-burrowing types of earthworm which are used in vermicomposting, or these are the species of earthworms which are used in vermicomposting, and out of which first two are most commonly used in India. Eisena foetida and Udrilus eugeni, these two species are commonly used in India. Now these are the two images of burrowing type of earthworm and non-burrowing type of earthworm. This is a burrowing type of earthworm which has the pale color and which can live about 15 years and they live deep into the soil. आतमध्ये खूप राहतात, right? And these are the non-burrowing type of earthworm which has the color red to purple and has a yellowing pointed tip, which lives for only 28 months and are used for vermicomposting. These are not used for vermicomposting, these are used for vermicomposting. Now we will see
Major requirements for vermicomposting. First requirement for vermicomposting will be the earthworms, right? Now only I have told non-burrowing earthworm species, and that are African species such as Eusina foetida and Eudrillis eugeni. These are the African species which are used in India, right? That are used at a rate of 1000 to 1800 adult worms. About 1 kg per 100 gram of waste material are used. किती earthworm वापरतात? 1 किलो पर 100 किलो वेस्ट मटेरियलसाठी earthworm वापरले जातात. आणि जर 1 किलोमध्ये किती असतात ते 1000 ते 1800. सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर वर्मी कंपोस्टिंग इज ऑर्गॅनिक वेस्ट. आपण काय करतो? ऑर्गॅनिक वेस्ट ते अर्थवर्म्सला देतो आणि त्याच वेळेला ते काय प्रोड्यूस करू शकतात? कंपोस्ट प्रोड्यूस करू शकतात. आता फर्स्ट झालं अर्थवर्म्स आणि सेकंड काय लागेल आपल्याला? ऑर्गॅनिक वेस्ट. आता ऑर्गॅनिक वेस्ट पण वेगवेगळ्या टाईपचं असू शकतं. ते इट कॅन बी बेस्ड ऑन द क्रॉप मटेरियल, इट कॅन बी बेस्ड ऑन द ॲनिमल वेस्ट, इट कॅन बी बेस्ड ऑन द हाऊसहोल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट. मग काय काय आपण याच्यामध्ये वापरू शकतो बघूयात. क्रॉप based waste materials such as straw, stubbles, chaff, husk, tree leaves, sugarcane thrash, twigs and weeds can be used as a crop based waste. म्हणजे जे काही आपलं क्रॉप आपण शेतामध्ये घेऊन झाल्यानंतर त्याचे हे सगळे काही वेस्ट प्रोडक्ट्स असतात ते आपण वापरू शकतो. नाव सेकंड वन इज ॲनिमल वेस्ट वेस्ट. We can use animal waste such as cattle dung, sheep and goat dung and poultry droppings. जे काही शेळीचं, शेळी आणि बकरीचं डंग असतं ते, किंवा पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स म्हणजे जे काही पोल्ट्रीमधले त्यांचा एक्सक्रिएटी असतो तो सुद्धा आपण वापरू शकतो. हाऊसहोल्ड वेस्ट सच ॲज थर्ड वन इज नाव हाऊसहोल्ड वेस्ट. वी कॅन यूज व्हेजिटेबल्स, फ्रूट वेस्ट, लेफ्ट ओव्हर अँड स्पॉइल्ड फूड. जे काही आपल्या किचनमधून जाणारं वेस्ट आहे ते आपण वापरू शकतो. वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री म्हणजे जे काही इंडस्ट्री लेवलवर आपण वापरणार आहोत वेस्ट ते हार्मफुल असू नये, टॉक्झिक असू नये आपल्या अर्थवर्मसाठी. आपण फक्त कुठल्या इंडस्ट्रीचं वापरू शकतो? फूड इंडस्ट्रीचं. वी कॅन यूज अगेन सिटी रिफ्यूज, वेस्ट पेपर, कॉटनचे फक्त क्लोथ्स वापरायचे आहेत, बायोगॅस स्लरी एक्सेट्रा. वी कॅन यूज इन दिस वर्मी कंपोस्टिंग beds as a organic waste. The dung as to waste ratio should be 10:3. डंग म्हणजे काय? शेणाचा आणि वेस्ट आपण जे वापरणार आहोत त्याचा रेशो ठरलेला आहे 10:3. म्हणजे 10 parts of dung to the 3 parts of waste we can use in this compost. The available bio waste are collected and are heaped under sun about 7 to 10 days. Should be chopped if necessary. मग हे जे काही तुम्हाला इथे एक इमेज दाखवलेली आहे हे काय आहे? फूड वेस्ट आहे, व्हेजिटेबल वेस्ट आहे किंवा ॲनिमलचे वेस्ट आहे. जे काही वेस्ट आपण घेतलेलं आहे ते सगळं काय करायचं? कलेक्ट करायचं आणि हिप करायचं सनलाईटमध्ये. म्हणजे गोळा करून एकाच ठिकाणी ढिगारा मारायचा आणि सनलाईटमध्ये, सूर्यप्रकाशामध्ये त्याला 7 to 10 डेजपर्यंत ठेवायचं. आणि समजा हे जे काही आपण मटेरियल घेतो आहे ते जर समजा त्याचं चॉपिंग गरजेचं असेल किंवा त्याचे पार्ट्स करणं गरजेचं असेल, तुकड्यामध्ये करणं गरजेचं असेल तर ते आपण करू शकतो किंवा करायचे आहेत. Now third necessary for vermicomposting or requirement for vermicomposting is water. The water requirement is 5 to 10 liters per week, per hip or per pit. 5 ते 10 लिटर पर वीक, प्रत्येक आठवड्याला 5 ते 10 लिटर पर हिप. म्हणजे वेगवेगळ्या वर्मी कंपोस्टिंगचे परत टाईप्स आहेत. हिप मेथड, पिट मेथड, सिमेंटिंग रिंग मेथड, वर्मी कंपोस्टिंग बेड. त्या पर पिट पर हिपमध्ये पर वीकला 5 ते 10 लिटर पाणी आपल्याला लागेल. आणि ॲडिक्वेट वॉटर इज इसेन्शियल फॉर मेंटेनिंग मॉइश्चर इन द कंपोस्ट हिप. आपल्याला जे काही कंपोस्टिंग मटेरियल आहे ते ड्राय होऊन चालणार नाही म्हणून ॲडिक्वेट मॉइश्चर इज इसेन्शियल इन द कंपोस्ट हिप. नाव फोर्थ रिक्वायरमेंट इज शेड. As all of you know, the earthworms are very sensitive to light. As the sunlight falls onto the body of the earthworm, they move away to avoid the strong sunlight. समजा आपण एखाद्या जागेत, समजा तिथे earthworms आहे, तिथे जर आपण सॉईल डिग केली तर काय आपल्याला दिसून येईल? earthworms काय करतात? लगेच इकडे तिकडे जातात. का? बिकॉज दे आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू सनलाईट अँड हेन्स दे अवॉइड the strong sunlight and they move away from the sunlight. Hence, to avoid
the direct sunlight onto the earthworms. Sheltering culture of earthworm is recommended to protect the worms from excessive sunlight and rain. मग आपले अर्थवर्म्स जर आपण उन्हात करायला लागलो वर्मी कंपोस्टिंग तर वर्म्स काय व्हायला लागतील, इकडे तिकडे मूव्ह व्हायला लागतील आणि कंपोस्टिंग प्रॉपर होणार नाही. तर त्याच्यासाठी सनलाईट आणि रेनपासून आपल्या अर्थवर्म्सना वाचवण्यासाठी आपण काय करायचं आहे, शेडिंग वर्मी कंपोस्टिंग इज रिकमेंडेड. हे इथं जे इमेजमध्ये तुम्हाला दिसतं असं शेड घातलं जातं आणि मग त्याच्याखाली काय केलं जातं, वर्मी कंपोस्टिंग कल्टिवेट केलं जातं. काऊ शेड्स, पोल्ट्री शेड्स, ट्री शेड अँड बेसमेंट्स कॅन बी यूज्ड. मग ह्याच्यासाठी असं स्पेशलाइज तुम्ही अफोर्ड करू शकत नसाल तर काऊ शेड्समध्ये, पोल्ट्री शेड्समध्ये किंवा झाडाच्या सावळीत किंवा बेसमेंटमध्ये सुद्धा तुम्ही वर्मी कंपोस्टिंग करू शकता. नाव कंटेनर्स. फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज कंटेनर. काय काय लागतं आपल्याला वर्मी कंपोस्टिंगसाठी? वेगवेगळ्या टाईप्सचे लागतात, राईट. पिट डग बिलो द ग्राउंड, म्हणजे तुम्ही असं खास करू शकता ग्राउंडमध्ये पिट म्हणजे खड्डा करू शकता बिलो द ग्राउंड. अँड रेज्ड हिप अबाव द ग्राउंड, म्हणजेच ह्याच्यावर काय करू शकता, हे जे काही लेवल करायचं ग्राउंडचं लेवल पार्ट असतो त्याच्यावर डायरेक्ट हिप करू शकता. किंवा इन द सिमेंटिंग रिंग्स, म्हणजे हे राऊंड दिसतं तुम्हाला सिमेंटिंग रिंग, सिमेंटचं एक रिंग आहे त्याच्यामध्ये कल्टिवेट करू शकता, अर्थवर्म्स आणि वर्मी कंपोस्टिंग कॅरी आउट करू शकतो. ऑर ब्रिक सिमेंट टँक्स इन वॉल्ड एन्क्लोजर्स कॉल्ड ॲज वर्मी कंपोस्टिंग बेड्स. किंवा असं टँकमध्ये घेऊ शकता, रेक्टँग्युलर टँक्समध्ये घेऊ शकता किंवा बेड्समध्ये. हे जे इथं जे दिसतात लास्ट इमेजमध्ये हे काय आहेत, बेड्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. बेड मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर प्रिव्हेंटिंग सॉईल फ्रॉम मिक्सिंग विथ कंपोस्ट. ही मेथड सगळ्यात चांगली आहे, कारण काय होतं, आपण बेड मेथड म्हणजे बेड टाईप असं शेप टाईप त्याच्यामध्ये एक कंपोस्टचं बॅग बनवली जाते आणि त्याच्यात आपलं कंपोस्टिंग मटेरियल आणि अर्थवर्म सोडले जातात, जेणेकरून काय होत नाही, ह्याच्यामध्ये जी काही आजूबाजूची ग्राउंडवरची काही सॉईल आहे ती कंपोस्टसोबत मिक्स होत नाही. हेन्स दिस आर मोस्टली रिकमेंडेड बेड मेथड. नाव सिक्स्थ requirement is aeration. As the vermicomposting process is aerobic process, वर्म बेड मस्ट बी केप्ट एरोबिक. म्हणजे जे काही वर्मी कंपोस्टिंगची प्रोसेस आहे ती एरोबिक आहे, म्हणून वारंवार काय करतात, जे काही वर्मी कंपोस्टिंगचं आपण कंपोस्ट अर्थवर्म्स घालून झाल्यानंतर वारंवार त्याला टर्न करत राहतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होत राहील, एरिएशन होत राहील. 7 इज बेडिंग मटेरियल. बेडिंग मटेरियल्स म्हणजे काय, आपण त्याच्यामध्ये काय काय घालू शकतो, तर बायोडिग्रेडेबल मॅटर इज यूज इन अ लोअरमोस्ट लेयर. बायोडिग्रेडेबल मॅटर म्हणजे काय, दिस वन इज नोन ॲज अ बायोडिग्रेडेबल मॅटर. इट कम्स फ्रॉम द किचन वेस्ट, हाऊस वेस्ट, ॲनिमल वेस्ट, देन अगेन प्लांट वेस्ट, food industrial waste. This all comes under the biodegradable matter, right. This त्याचं काय असणार आहे, लोअर मोस्ट लेयर त्याची असणार आहे. अँड कॉमनली यूज बायोडिग्रेडेबल मॅटर इज बनाना स्टेम पील्स. जे काही केळीची झाडं असतात त्याचा जो काही स्टेम असतो त्याचं पिलिंग केलं जातं, ते वापरू शकतो. कोकोनट लिव्ज, शुगरकेन थ्रॅश, कोकोनट लिव्ज नाळीची पानं, त्यानंतर जे काही शुगरकेन आहे त्याचा थ्रॅश राहतो चावून झाल्यानंतर, शुगरकेनचा ज्यूस घेतल्यानंतर तो, स्टेम्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रासेस, हस्क अँड वेस्ट, डिस्कार्डेड कॅटल फीड, जे काही जनावरांनी खाऊन चारा राहिलेला असतो तो पण आपण यूज करू शकतो. श्रेडेड न्यूजपेपर्स, दॅट मस्ट बी ग्लॉसी, नॉन ग्लॉसी. ओके, जे काही आपण श्रेडेड न्यूजपेपर, श्रेडेड म्हणजेच काय, टोर करायचं, फाडायचं न्यूजपेपरला, ते वापरू शकतो. ते कसे असले पाहिजेत, नॉन ग्लॉसी. म्हणजे काही ग्लॉसी पेपर असतात ते घालायचे नाही आहेत, कारण दे रेजिस्ट द बायोडिग्रेडेशन. ओके, देन कम्प्युटर पेपर और कार्डबोर्ड्स, हिअर श्रेडेड लीव्स, स्ट्रॉ, हे, डेड प्लांट्स, sawdust or peat moss. These are all the biodegradable material which we can add to the composting heap, pit or pile. 8 is temperature requirement. Earthworms can survive at the temperature of 15 to 48 degrees Celsius, but the optimum temperature needed by the earthworms to grow is 20 to 30 degrees Celsius. Vermicomposting require shade and substrate. The container should be packed loosely to release heat produced during composting. म्हणजे आताच मगाशी झालं की वर्म्स जे काही आहेत अर्थवर्म्स आपले ते काय आहेत, दे
आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू लाईट. हेन्स वर्मी कंपोस्टिंग कसं करायचं आहे कुठल्या ठिकाणी? ॲट अ शेड. अँड द सबस्ट्रेट विच आर ॲडेड टू द कंटेनर. जे काही आपण ऑर्गॅनिक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल त्या आपल्या कंटेनरमध्ये घालू ते कसं असलं पाहिजे? इट शुड बी पॅकली लूजली पॅक्ड, राईट. म्हणजे पॅक कसं झालं पाहिजे? ते लूजली झालं पाहिजे, जेणेकरून काय होईल? दॅट विल बी, जे काही जागा राहील तिथून काय होईल? जर एक्सेस हीट प्रोड्यूस होत असेल तर त्या स्पेसिफिक लूज पॅक झालेल्या पोर्समधून काय होईल? टेम्परेचर म्हणजे हीट रिलीज व्हायला मदत होईल. 9th one requirement is moisture content. 60 to 70% of the moisture content will give the high microbial activity. ह्या टेम्परेचरमध्ये मायक्रोबियलची ॲक्टिव्हिटी कशी असते? हाय असते. अँड फूड मटेरियल इज इझी टू फीड अपॉन. मायक्रोब्सना फीड अपॉन किंवा त्या स्पेसिफिक वर्म्सना काय असते? फीड करण्यासाठी योग्य मॉइश्चर कंटेंट आहे. समजा आपल्या एखाद्या पीटमध्ये काय झालं? इफ देर इज एक्सेस वॉटर, देन ड्युरिंग दॅट एक्सेस वॉटर विल लीड फॉर anaerobic condition. And during this anaerobic condition, various types of acid will be produced in that specific compost, and hence there will be lower pH. Lower pH means acidic condition. Again, in this acidic condition, productivity of the compost will be reduced, and it may cause, again due to this acidic condition, it may cause migration of the earthworms, right. जर समजा एक्सेस वॉटर झालं तर अनएरोबिक कंडिशन होऊ शकते. एक्सेस वॉटरमुळं, एक्सेस वॉटर झालं की जे काही कंपोस्टिंग मटेरियल आहे ते कसं होणार आहे? क्लॉग होणार आहे, एकमेकाला वॉटर आणि त्या पार्टिकल्समध्ये बाउंड टाईट होणार आहे. त्याच्यामुळं एअर आतमध्ये जाणार नाही पोरमधून, त्यामुळं अनएरोबिक कंडिशन स्टार्ट होणार. त्याच्यामुळं काय होईल? इट विल बी लोअर द pH. Lowers pH means again acidic condition, and in this acidic condition the productivity of the compost will be reduced, and it can also cause the migration of the earthworms. Hence the moisture content should be kept at 60 to 70%. And last one requirement is a pH. The earthworms are sensitive to slight change in pH. जरा जरी pH चा चेंज झाला तर earthworms they are very sensitive, and hence they require the neutral pH. Acidic पण लागत नाहीत, basic पण लागत नाहीत. They require the neutral pH for their activity, and the pH which is suitable or substrate pH should be, जे काही आपण बायोडिग्रेडेबल मॅटर घालणार आहोत आपल्या कंपोस्टिंग बेडमध्ये, त्याचं जे काही सबस्ट्रेटचं pH असलं पाहिजे ते किती असलं पाहिजे? इट शुड बी 6.8 to 7.5. इट टेंड्स टू बी न्यूट्रल, अँड हॅन्स दिस इज अ pH which is needed by the earthworms to make the compost. Here we have ended with the what is meant by vermicomposting and requirements, basic requirements of vermicomposting. Towards the next lecture, we are going to study various types of vermicomposting methods. Thank you.